रसना पवित्र करने लई सब माई पाई गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह। सतसंगियो, आप सज्जना ने अमृत वेले तो स्नान पानी करके नाम सिमरन किया है। आसा जी दी वार दा कीर्तन श्रवण किया है। सतगुरु सच्चे पातशाही दे पावन पवित्र दर्शन किए हैं। हुण सतगुरां दे हुक्म अनुसार कुछ प्रार्थनावां मैं आप सज्जना दे चरणों च करांगा। आपां एक निक्की जी धारण पढ़ लईए ते फिर उत्थों प्रारंभ करदे हां। ओ ज्ञान विचार ना पाया बाब रे, ज्ञान विचार ना पाया, ज्ञान विचार ना पाया बाब रे, ज्ञान विचार ना पाया। बावरे ते ज्ञान विचार ना पाया, बिरथा जन्म गवाया बाबरे, ज्ञान विचार न पाया, ज्ञान विचार न पाया बाबरे, ज्ञान विचार न पाया। जिन्ने भी साडे धर्म ग्रंथ ने इन्हां नूं पढ़न तो सानू यही प्रतीत होंदा है, यही पता लगदा है। जिस तरह 84 लख जून है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इंसान नूं जिहड़ा वड्डा अगे लिखिया सारे नालों, ਉਹ क्यों लिखिया है अगे फिर सियाणे ਇਹਦਾ उत्तर ਦਿੰਦੇ ਨੇ क्योंकि इस नूं ज्ञान दी विचार है, इस वास्ते दूजिਆਂ नालों वड्डा। ते जिस नूं ज्ञान नहीं ना, ਉਹਦੀ बाबत गुरबाणी 'ਚ इत्थों तक भी हुक्म आया अंतर ज्ञान न आयो, मृतक है संसार। जिहदे अंदर ज्ञान नहीं ना, ਉਹ जीव संसार दे विच मुर्दा है। यह भी लिखिया शास्त्र कि ये शाम न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेन मृगा चरंती। वो इंसान दे वजूद विच पशु हन जिन्हां नूं ज्ञान की समझो प्राप्ति नहीं हुई। जिन्ने भी असीं धर्म कर्म करने ना, सोधा रखने, लैक्चर करने, कीर्तन करने, कथा करने, भजन करने, ये सारा कुछ समझो ज्ञान की प्राप्ति वास्ते करते हैं। महाराज ने लिखा फल कारण फूली बन राए। जिन्नी बनस्पति है वह मौल दी है, फुल दी है। वो काहदे वास्ते फुल निकलते, उन्होंने फल कारण फूली बन राए। फल लगन वास्ते पहला फुल हुंदा है, ਉਹ फुल की अवधि जदों पुग जाती है ना, वो अपने आप मुरझा के डिग पैंदा है, तो फुल के पिछे एक फिर फल लगा है। जब तक ईश्वर की बनाई अवधि अनुसार वो ना डिगे तद तक फल नहीं लगता। उस थां तो फुल नूं तुसीं आप तोड़ के वेख लो, जे आप तोड़ोगे तो उत्थे फिर फल नहीं लगता। ये समय अनुसार ये जाके गल हुंदी है। फल कारण फूली बन राए, फल लागो तब फूल बलाए। जदों फल लग जाता ना, फिर फुल नहीं रहिंदा। कहते ने ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास। ज्ञान की प्राप्ति वास्ते कर्म करने पैंदे ने। जिन्नी असीं कर्म करते हैं ना, ये ज्ञान की प्राप्ति करने वास्ते करते हैं। ते कहते ने ज्ञान पया तो कर्मे नाश। ज्ञान जदों हो जाता फिर वो कर्म छड्ड देंदे ने। छड्डे नहीं जाते, भावें कोई कुछ भी आखे, बिल्कुल नहीं छड्डे जाते। सिर्फ फर्क पै जाता थोड़ा जिहा। की पैंदा स्कूले बच्चा पढ़ता अलफ बे पे ऊड़ा एड़ा ईड़ी आ आ ई या ए बी सी डी जो की है वो पढ़ता निक्का हुंदा। उस वक्त तो लैके ना ते कायदा हुंदा उहदे कोल,
उस कायदे नूं अपने बोझ च पाई फिरदा ओहदे तो याद करदा ते जदों 10वीं च चला जाता ना उदों कायदा नहीं बोझ च पाई फिरदा उदों ऊड़ा एड़े वाला समझो सबक नहीं वो पढ़दा पर वो जिहड़ा 10वीं दी जमातां विच जो कुछ लिखिआ वो भी ABCD नाल ही तो ऊड़ा एड़ा ही सारा लिखिआ उन्हां तों वखरे अखर नहीं हुंदे भी वो कायदा छड्ड के ते फिर जाके लिखदा ਹੁੰਦੇ अखर ਉਹੀ ने सारे लेकिन उन्हां दी गल होर हुंदी है जड़ों तो उन्हां दा हुंदा इस वास्ते कर्म कदे भी नहीं छड्डिया जांदा मास्टर जिहड़े ने ना वो इस वास्ते कर्म करते हैं गुरु जिहड़े ने इस वास्ते कर्म करते हैं कि दूजे नूं सिखाउण वास्ते मास्टर ब्लैक बोर्ड के उत्ते बच्चों नूं आप लिख के देंदा ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी की इहदा मतलब है कि मास्टर नूं ऊड़ा ऐड़ा नहीं आउंदा वो सिर्फ उहनूं सिखाउण वास्ते लिखदा भी इस राह जाके फिर असां ज्ञान की प्राप्ति कर हुण सारिआं नूं पता भी सतगुर कित्थे बैठे हुए ने ते जिन्हां नूं ज्ञान है वो आके इत्थे मत्था टेकणगे ते जिन्हां नूं नहीं ना ज्ञान वो कई वारी आसन दे कोलों दी भी लंघ जांदे उन्हां नूं पता ही नहीं भी सतगुर बैठे ने कि नहीं बैठे सानूं हर एक नूं पता भी आ मेरी स्त्री है आ मेरी माता है आ मेरी भैन है ये ज्ञान बड़ा व्यापक लफज है दुनिया ते किसी नूं जोड़ी बजाउण दा बड़ा ज्ञान है किसी नूं ताऊस बजाउण दा बड़ा ज्ञान है किसी नूं समझो लचर करन दा ज्ञान है किसी नूं घुलण दा ज्ञान है किसी नूं बैडमिंटन खेडण दा ज्ञान है सो मेरा मतलब सिर्फ कहण तो हर एक नूं वखरा वखरा ये ज्ञान है पर सर्वोपरि ज्ञान जिहड़ा वो है जिहड़ा ईश्वरी ज्ञान करना अपने आत्मा का ज्ञान करना इसार नालों वड्डा ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਲਮੀਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਦੀ ਪਰ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਹਾਨਾ ਖਾਈ ਚੂੜਾ ਮਾਇਆ ਮੁਹਤਾਜ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੂੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ इस वास्ते को औखा ना होए अखर लिखे सही गावा आवड़ना जाना पानी वो तो लिखने या पढ़ना ही पैंदा सो एक होया जिहदी बाबत भाई गुरदास ने भी लिखा कि वाटे मानस मारदा बैठा वाल्मीक बटवारा एक वो वाल्मीक होया ये दो वाल्मीक होए ने वक्खो वक्ख वाल्मीक होए ने वाल्मीक सुपचारो धरियो उथे उन्होंने चंडाल लिखिया सुपचार मैनूं हुंदा चंडाल भगवत पीर सकत सिमरन की कटी काल पै फांसी ते दास कबीर चढ़ियो गढ़ ऊपर ते राज लियो अविनाशी इन्हां दोवां चीज़ां नाल भगवत पीर साधुआं दी संगत उन्हां दी भीड़ उन्हां दे विच रहना संगत विच रहना ते शकत सिमरन की सिमरन दी शक्ति जेड़ा ए है ना एक गुरबाणी च पंक्ति आउंदी है हर हट पी तू तू करे बोले भली वाहन हट जेड़ा ओ टी 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 करदा है पर इत्थे लिखिया हर हट पी तू तू करे तू की करदा भाई वो ते हर्ट है वो बेजान चीज है वो ते टी टी करना है पर ओदे च मतलब सिर्फ है कि जेड़ा सिमरन दी अवधि ते पहुंचा है ना जेड़ा ज्ञान अवस्था वड्डी हो गई ना ओ जदों बोलदा ते आंदा जे हर्ट भी बोलदा ते भी तू ही आंदा ओदी अपनी अवस्था होई ओदी ओ हर्ट नहीं तू करदा घट घट मैं हर जू बस है हमारे ने आनंद साहब जी लिखा ये विश्व संसार तुम जो देख दे हर का रूप है हर रूप नजरी आया ये संसार ही हरि का रूप है फिर इथों वखरा की रूप होया हरि दा होर वखरा मैनूं कोई दस्से तो सी ओदी की शक्ल है इंसान तो वखरी ओदी कोई शक्ल ते मैनूं दस्से फिर की है कोई नहीं अज तक तुहानूं दस सकिया पे इंसान तो बगैर ओदी होर शक्ल भी की है ये संसार ही है ना जेड़ा ये हरि दा रूप है इस संसार दे विच हम भगवान नूं वेखना आत्मा परात्मा ते परमात्मा
आत्मा मेरा आत्मा है, प्रात्मा दूजे दा आत्मा है, परमात्मा सारे व्यापक है। सानू ते संजी नाम धारियां च गुरु राम सिंह नहीं दिसदा, नाम धारियां नूं ते होर ते किसी दी गल की करनी। अकालियां नूं अकालियां च नहीं दिसदा, निहंगां नूं निहंगां च नहीं दिसदा, सारियां विच वेखना ते होर वड्डी गल है। जदों इह अवस्था ना होएगी भी सारे च भगवान नहीं वेखांगे सी, तद तक समझो जे सानू ज्ञान दी अवस्था नहीं प्राप्त। एक दूसरी ने मैनूं इह भी आखिया भई तूं नामधारी इतिहास अगे सुणाउंदा है ते ओह हुण जिद्दण दा शुरू होया सुणाया नहीं। आ हुणे हुणे बैठा पूर्वा जी ने हुक्म कीता, मैं आख्या चलो कल नूं मैं कोशिश करांगा भी इस पासे नूं शुरू हो जाइए। ये तो सतगुरां ने आप ही कराउणा है, जिद्दण नूं मूंह ला देणगे उधर नूं लग जाना है। सो मैं अज तुहाडे सामने ये अर्ज करन लगा भई जद तक आदमी सारे भगवान नूं नहीं ना तकदा, तद तक समझो जो ज्ञान की अवस्था उत्ते नहीं पहुंचिया। इहदे ते एक मैं निक्का जिहा संवाद तुहाडे सामने करन लगा। उस दिन मैं अर्ज की सी ना, पांडव 5 होए ने ते दस्सिया सी कि उन्हां दी उत्पत्ति किस तरह हुई है। इन्हां दी स्त्री सी पंचाली, द्रौपदी, द्रुपद सुता। पंचाल देश दी भी सी, ये भी कई कहंदे ने। चलो इहदे च बहुता की चाहना है। ਉਹ द्रौपदी कुदरती एक बारी इस तरह पौड़ियां तो उतरदी आउंदी सी। ਜਦੋਂ उतरदी आउंदी सी ना ते ਉਹਦਾ पैर छिड़क गया, पैर छिड़क गया ते मोच आ गई। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਚ ਆਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਚ ਆਈ ਤੇ द्रौपदी ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ द्रौपदी ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤੇਲ ਲਿਆ, तेल लिया के ना ते द्रौपदी दा जिहड़ा सी ना पैर जिथे वो मोच आई सी, उस तेल नूं अपने हत्थां नाल ना मल लग गया। उस जगह जदों मल लग पिया ना, इन्ने चिर नूं भीमसैन आ गया। जदों भीमसैन ने वेख्या ना भी युधिष्ठिर इस वक्त अपनी इस्त्री द्रौपदी दा पैर मलण लई आया है। भीम आंदा महाराज जी, भराता जी। हाँ भीम, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। हाँ जी आ गया कलयुग। किथे आ गया? इस कमरे च आ गया। वो आंदा इस कमरे च मैं तू एक द्रौपदी, कलयुग किथे? जी इत्थे ही आ गया, इस कमरे च कलयुग आ गया। किस तरह आ गया? जी उद्घाटन भी श्रीमान जी तुसीं करन दे हो कलयुग दा, उद्घाटन भी तुसीं करन दे हो। की तू गल्लां करन दिया? कहंदा गल्लां की करन दिया, होर इह तों वड्डा की कलयुग? बंदा जनानी दे पैर मले, तू सिखनी दे पैर मलण दिया है, मालिश करन दिया, ये तू वड्डा होर कलयुग की होना है? कहंदा भीम, तू द्रौपदी विच भगवान कृष्ण नूं नहीं जानदा? इहदे च ईश्वर नहीं, इहदे च भगवान नहीं वसदा? ज्ञान तो ठीक है, मैं मानना भी सारे भगवान वसदा होएगा, पर यह थोड़ी गल है बंदा उठ के जनानी दे पैर ही मल लग पै। कहते ने भीम, ये अरदंगी लिखी है। जदों असीं औखे हुंदे आ, तकलीफ च हुंदे आ, दुख हुंदा, दिन रात नस भज के साडी सेवा कर दईए कि जी ये औखी होए ते साडा फर्ज नहीं बनता इहदी सेवा करनी। और मैं ना जिहड़े नहीं सेवा करदे वो समझो गुनाहगार। जदों सिखनी ढिली है, साडा फर्ज है ओदी सेवा करनी, असीं ढिले हां, ओदा फर्ज है। अजकल ते इन्ना संजे ना प्रचार कर छड़िया लोकां ने, सिखनी नूं अधोगति नूं प्राप्त कर छड़िया। स्टेज इन्हां दे हत्थ दी आ नहीं होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए, पर हुण बड़ी दुनिया गां दी गां चली गई है। हुण ते समां ही होर हो गया। कहंदा जी इन्हां गल्लां दा मेरे ते नहीं कोई असर हुंदा। ओ नसा नसा ना कुंती कोल चला गया। कहंदा माता जी, हाँ जी कलयुग आ गया। किथे है? आओ मैं तुहानू विखावा, युधिष्ठिर दे कमरे च आया जी, आओ तुहानू विखा। गल कर तू। जी द्रौपदी दे पैर मलण दिया सी युधिष्ठिर। कुंती दे पुत्र, की तू द्रौपदी विच कृष्ण भगवान नूं नहीं वेखदा? कहंदा जी तू उन्हें अगे मैनूं आखिया सी, ये गल मैं अगे सुना, हुण तुसीं नवीं कोई गल दसो जिहदे नाल मेरा शंका दूर हो जाए। नहीं मनिया, आखिर वो भगवान कृष्ण कोल चला गया। भगवान नूं जा के कहंदा महाराज जी अजे तुसीं हो वे जे द्वापर दा अंत ते कलयुग ते हुणे ही आ गया। किथे आ गया? जी युधिष्ठिर दे कमरे च आ गया। की गल? जी ओ द्रौपदी दे पैर मलण दे आया। भगवान कहंदे ने ओदे विच तू मैनूं नहीं वेखदा? कहंदा जी अगे 2 वारी मैं गल्लां सुना आ, ਇਹਦਾ नहीं मेरे ते कोई असर हुंदा, तुसीं एवें इहो जिहा प्रचार ना करो। जदों भगवान ने वेख्या ना भी इसने इस तरह मनना तो नहीं, तेने होछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आज फेर के पात्र में कैसे शेर समात।
ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸੰਜੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੋ ਬੋਲ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬੋਲ ਕੋ ਬੋਲ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਸਮਝੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ 6 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਦ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਦਰੜ ਸਕਣਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੰਨਤ। ਭਗਵਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਭੀਮ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਚੜ ਕੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਤੇ ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਰਕਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਤਰਾਉਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਬੋਕਰ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਬੋਕਰ ਵੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿਛਾ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਵਿਛ ਗਈਆਂ। ਚੌਥੇ ਕੋ ਆਏ ਨੇ 5-7 ਸਰੀਰ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਧਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਧਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਬੜੀ ਹੀਰੇ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਉਂਦ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਐਲਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਆ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਆ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਬਹਿਣਾ? ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਚੌਥੀ ਕੁਰਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਗਾ? ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਪੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਪਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕੇ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਟਕਾ ਗਿਆ ਨਾ, 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾੜੀ ਬੱਧੀ ਦਰੋਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਝਲਮਲ ਝਲਮਲ ਕਰਦੀ ਐ। ਦਰੋਪਤਾ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਐ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੈ ਦਰੋਪਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਦਰੋਪਤਾ ਦੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉੱਠ ਬੈਠੇ। ਆਓ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦਰੋਪਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦਰੋਪਤਾ ਨੂੰ ਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੀਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਆਓ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਬੌਕਰਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦਰੋਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਇਧਰ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਬਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਉਤਪਤੀ, ਤੂੰ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬੈਠ। ਅਰੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਡਿਊਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਇਧਰ ਆਓ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੁਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਗਾ ਪਾਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਭੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਭੀਮ ਵਿਗੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਂ ਹੈ ਭੀਮ? ਲੱਭੋ ਭੀਮ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਭਿਆ ਬੜਾ ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੀਮ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇੱਥੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲੈ, ਆਖ ਨਾ ਪਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਭੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਏ ਪਰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੋਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਵੀਣਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਏ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਹ ਇੰਦਰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤਰ ਥਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਆ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਹਨੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ
नारद जी आ गए। नारद का क्या मतलब है? नारद, नारद जिसकी गल रद्दी नहीं जा सकती, उसका नाम है नारद। एक ते नारद है ब्रह्म दा आनंद पुत्र ते आनंद सेवक। एक नारद हुंदे ने पिंड विच, हो सकदा भैणी साहब भी कोई, मैनू नहीं पता। ਉਹ ਵੱਡਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਰਦ ਲਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਜਾਣੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਜਾਣੀ, ਪੂਰਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ। ਵੱਡਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਰਦ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਜੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾਰਦ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਭੀਮ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਦਰਾ, ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੀਮ ਵੇਖਿਆ? ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੀਮ ਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਭੀਮ ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਬਿਸਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਭੀਮ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧੜਾਮ ਕਰਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ 5 ਪਤਨੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਕਰੀਏ, ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੀਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ। ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਬੰਸੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੀਮ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਡਾਉਂਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਆਖਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਲਾ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਲਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਗੋਤਾ ਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਚਾਰੇ ਸਰੀਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਭਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਓ, ਨਾਡੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬੋਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰੋਂ ਭੇਜਿਆ 2-3 ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਪਈ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨ ਲਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਇਧਰ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਚੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਸਾ, ਕਿਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਸਾਣੀ? ਤੇ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਵੀ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਜੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਾਬਰੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਾਬਰੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਧਰਮ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।